गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर प्रियांक खरगे, रियासती वज़ीर देही तरक्यात पंचायत राज ने कहा है कि पंचायती इदारों में टैक्स की वसूली में बेहतरी लाई गई है, जिसके नतीजे में टैक्स की वसूली में इजाफा हुआ है। 600 करोड़ रुपयों के टैक्स वसूल हुए हैं। अगले साल टैक्स की वसूली में मज़ीद इजाफा होगा। इस तरह पंचायती इदारों के मालिये को मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रियांक खरगे अपने दौरे गुलबर्गा के मौके पर ऐवान शाही गुलबर्गा में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रियांक खरगे ने अखबारी नुमाइंदों के इस्तफसार पर बताया कि कांग्रेस हुकूमत पर कमीशन लेने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। कांग्रेस की हुकूमत साफ शफाफ तरीक़े से चलाई जा रही है। अगर किसी के पास कमीशन या रिश्वत लेने के सबूत हैं तो वो उन्हें पेश करें। तहकीक़ात के ज़रिए कसूरवारों को सज़ा दी जाएगी। प्रियांक खरगे ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत ने अवाम के लिए विधान सौदा के दरवाज़े खोल दिए हैं। पिछले 4 साल के दौरान जनता दर्शन प्रोग्राम नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने तमाम उज़रा के साथ विधान सौदा बेंगलुरु में जनता दर्शन प्रोग्राम करके ये बता दिया कि विधान सौदा प्रजा सौदा है, जबकि बीजेपी वालों ने इसे व्यापार सौदा बना दिया था। उन्होंने कहा कि साबिक़ा बीजेपी हुकूमत के बैकलॉग को हम क्लियर कर रहे हैं। प्रियांक खरगे ने एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकारी दफातर में मुलाजमीन की 100% हाज़िरी को लाजमी बनाने अंदरून 15 योम पंचतंत्रा ई अटेंडेंस लॉन्च कर रहे हैं। अगले माह से तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें उनकी हाज़िरी की बुनियाद पर दी जाएंगी। प्रियांक खरगे ने कर्नाटक के बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट पर कर्नाटक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो मोदी की तारीफ़ करने की हद तक ही अपने आप को महदूद किए हुए हैं। प्रियांक खरगे ने मज़ीद कहा कि मरकज़ी बजट में गुलबर्गा रेलवे डिवीज़न को सिर्फ 1000 करोड़ की मामूली रकम दी गई है। इस नाइंसाफ़ी और गुलबर्गा की तरक्की को नज़रअंदाज करने के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ गुलबर्गा के एमपी ने पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन कहा जा रहा है कि गुलबर्गा से बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन शुरू करने के लिए गुलबर्गा के एमपी पार्लियामेंट में गरजे। प्रियांक खरगे ने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत कर्नाटक को टैक्स का हिस्सा जारी करने में खुली नाइंसाफ़ी कर रही है। 14वें मालियात कमीशन ने कर्नाटक के लिए टैक्स में हिस्से का तनासुब 4.76% मुख्तस किया था, जिसे 15वें मालियात कमीशन में घटाकर 3.65% किया गया। इससे कर्नाटक को 73,000 करोड़ रुपयों का खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके इजाले के लिए 15वें मालियात कमीशन ने कर्नाटक को 25,000 करोड़ रुपये मुआवजा देने की सिफारिश की थी, लेकिन मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने इस सिफारिश को भी मुस्तरद कर दिया। प्रियांक खरगे ने बताया कि टैक्स की वसूली में कर्नाटक पूरे मुल्क में नंबर 2 है। इसके बावजूद टैक्स का हिस्सा देने में कर्नाटक के साथ खुला इम्तियाज़ बरता जा रहा है। कर्नाटक को 100 में से 3 रुपये ही वापस मिल रहे हैं, जबकि यूपी को 333, बिहार को 972 और एमपी को 292 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रियांक खरगे ने एक सवाल के जवाब में कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म देवेगौड़ा को कांग्रेस की फ़िक्र करने के बजाय अपने घर में देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। उनके फर्जंद कुमार सामी केसरी शाल पहने हुए दिखाई दिए। ये लोग केसरीकरण फ़िरका परस्ती के लेवल को कबूल कर चुके हैं। एक और सवाल के जवाब में प्रियांक खरगे ने बताया कि कर्नाटक में खुश्क साली से निपटने के लिए फंड्स की कमी नहीं है। 600 करोड़ रुपये खुश्क साली से निपटने के इक़दाम के लिए मुख्तस किए गए हैं। आब रसानी के मुतबादिल इक़दाम करने के लिए 25 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
एमएलए की सदारत में टास्क फोर्स कमेटी की सिफारिश की बुनियाद पर बोरवेल्स की खुदवाई और आबरसानी के दीगर मुतबादिल इक़दाम किए जाएंगे। ಈಗ ನೀವು ಹೋದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲ CEO ಜೊತೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CEO ಅವರು EO ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. EOಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರೊಂದು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಸ್ ಮಿಷಿನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್, ಈಗ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬರೀ ಪಾಸ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸಾರ್ಟ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನೇನು ಬಂದಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಾರ್ದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್. ಕೆಂಪಣ್ಣವ್ರು ಅವಾಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ BJPಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೆಂಪಣ್ಣವ್ರ ಹೇಳಿಕೆನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧನೇ ಈಗ ಆಗಲೇ ನೋಡಿ, ಕೆಂಪಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ತಾವೇ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅವರೇ 8 ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವುದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ, ಕೆಲವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏನೋ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಯಾರನ್ನ ದುಡ್ಡು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದರೆ, ಯಾರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಂಟೈರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. BJP ಥರ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಿವಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇದು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 40% ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಕೂತಿದೆ. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಜನರ ಪರವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಯಾರನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಏನು ದೂರುಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನು ನಿನ್ನೆ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಡೇ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತೋಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವರು ವಿಧಾನಸೌಧನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೌಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ. CM ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂತಿದ್ರು, ಜನರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈ ಹೋದ ಸರ್ಕಾರದ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಮಿಷನನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಪಂಚತಂತ್ರ 2 ಈಗ ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ 100% ಇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಪ ಇದೆ 24 ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ 48 hours, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಪಾಪ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋದಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಅವರೇ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಹಾಂ, ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನಮ್ದಿರೋದು. 14ನೇ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4.75% ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು 4.76% ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ 3.65 ಆಗಿದೆ. ಈ 1% ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂದ 73,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿಯಾಗಿ 25,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನಾರು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. GST ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ನಂಬರ್ 2. ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ತಾರತಮ್ಯ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಕೂಸಿಗೆ ನೀವು ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೇಶ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗೋದದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು BJP ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿರಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿ? ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 13 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ UP ಇದೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 333 ಹೋಗುತ್ತೆ, 333 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಹಾರದವರಿಗೆ 922 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ 292 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯ ರೀ ಇದು? ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದರೆ ಒಂದು ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆನೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು BJP ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ. ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 60,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಸಲ್ತನೇಟ್ ಗುಲಾಮ್ರ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಡಿ, 1 ವರ್ಷ ನೋಡೋಣ ನಾವು ನಡಿತೀವ ನೀವು ನಡಿತೀವ ಅಂತ. ಅದು ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾತಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಾಲ್ಗೆ, ಅದೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿರೋ ಹೋರಾಟ. BJP ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಐತಿ. 25 ಸಂಸದರು ಇದ್ದಾರೆ, 27 ಸಂಸದರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸರಿಯಾನ ಟೇಬಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀರ? ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ? ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಏನಿದ್ರು ಬರೇ ಮೋದಿಯವ್ರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕೇಳೋದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸರ್ ರೇಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ. ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಡಿವಿಷನಿಗೆ ಸರ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. 1,000 ರೂಪಾಯಿ, 1000 ರೂಪೀಸು. ಏನು ಇಷ್ಟೇನಾ ಇವ್ರು ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ಸರಿಯಾನ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಸಂಸದರು ಗರ್ಜಿಸಿದ್ರಂತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೈಲ್ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಇದು ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಡಿವಿಷನ್ನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ 3,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ರೈಲ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇರೋ ರೈಲ್ಗಳು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಸದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದಲ್ಲ. ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಜೆಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬರೋಕ್ಕೆ PD ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ.
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ 25 ಲಕ್ಷ ಬರೇ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೈರಿಂಗು, ಎರಡನೇದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದು, ಮೂರನೇದು ಭಾಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಾವು ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.